I feel very paltry, but I'll just do the best I can with my feelings. It's hard for me to believe that another year has gone by. This is my 9th year with Bapuji. We met in 2001. And it's always amazing to me that I'm honored to participate in such a special and rare event such as his birthday. It's also gratifying to me to see how many Westerners, friends of mine and friends of theirs, etc., have been attracted to Bapuji. I always feel excited to tell people about him for the first time, and I always try to be there in the room when they first meet him, to watch, to observe their reactions to him. The reactions are always as different as the people themselves are different, but there's always a surprise or a feeling of reverence and awe, even in the most hard-headed people. Some feel they meet him once and that's enough. Others cannot bear to be away from him at all. But either way, he is whatever we need him to be. The master, friend, confidant, grandfather, grandmother, or saint. And he always knows how he best fits into our life. Every year I get a clearer and clearer perspective on how significant it is to have Bapuji in our life, whether in a close relationship or even a passing glance. For example, there was a famous Western guru who met Prem Avadhutji in India, and no words were exchanged between them. Prem Avadhutji walked by him and looked at him for a few seconds, and that glance put him in a state of liberation. That same power is here with us today with Bapuji. He's very kind in that he gives us measured doses of his power based on his complete knowledge of our soul and where we stand on our path. When there's a desire for two different countries or cultures to connect, the paramount choice is that of who is going to be the emissary. The right emissary is able to relate to that foreign world and entice and interest its people to want to get to know it and be its ally. How much more challenging it is for the Absolute to send an emissary. That world that is totally beyond the mind's capacity to grasp, beyond all time and space, beyond the reach of thought, concepts, and imagination. How can that send an emissary that has a name and a form? Somehow, such an emissary has been sent. He just showed up in our lives as if by magic. Why he has any interest in someone like me remains a mystery. I am sure my Western friends share this amazement. All I can say is somehow he was here, and I will never forget even a second that I have spent with him. Avadhutji Chintana Shri Prem. ये ऊपर ऊपर रखी दो बहुत बड़ा Digo.
अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त मारा प्रभु तो नाना छे दुनिया नरने राजा छे आबे चढ़ीने उभा छे सागर जळमां सूता छे यमुना किनारे बैठा छे मीठी बंसी बजावे छे पगमां झांझर પહેર્યા છે છનનન છનનન નાચે છે મારા પ્રભુ બહુ નાના છે दुनिया मरना राजा छे आबे चढ़ी में उभा छे सागर जल मां सूता छे यमुना किनारे बैठा छे मीठी बंसी बजावे छे पगमां झांझर પહેર્યા છે છનનન છનનન નાચે છે तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो रखना तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो अवधूत चिंतन
मैक्सिमम मेहनत It's almost 12 o'clock and હવે અહીંયા સવારના કાર્યક્રમનું સમાપન કરીએ છીએ ત્યાં તો બાપુજી ઉપર જશે અને મારી દર વખતની જેમ એની જ વિનંતી છે અને વિનંતી માટે ફરીથી પ્રાર્થના કે વિનંતીને માન આપજો ભલે મને માન નહીં આપો પણ ઉપર જતા નહીં I just request that Bapuji is going upstairs. It's already 12 noon. So we are waiting for our dinner. Yes, sorry, lunch. we had in the morning, we didn't have breakfast, we had our brunch. And then we had ice cake. And still we are hungry. So, but the food is still not there. But we request and pray Bapuji to go upstairs and he should take rest. We will stay here. અને કાલે જે વાત કરી છે એ પ્રમાણે બધા એકબીજાને મળીએ મિલન કરીએ અને વિચારોની આપલે કરીએ આના જેવી સોની રીતે બીજી નથી સરસ અવધૂત ચિંતન શ્રી ફોન કર્યો કોઈ ફોન કર્યો પેલી સાધનાને પૂછો સાધના આવવાનું છે તમને Hola, Prabhu, Bandura. I was dancing. Practice. Practice. It's nice. Practice. For the guys. गरबा की प्रैक्टिस करा देते हो गरबा में रवाई ओके How where is this? पगे लगेगी Oh, he didn't even know, huh? कोई पहला नाम हाँ बताओ उनके को प्ले करता हूँ अरे नहीं अन्य तक काम करना हमने कुछ હા એ લોકોને બિચારાને ચાન્સ મળે એવું જ જોઈએ I have requested Dennis that if our East Indian friends may cooperate and sit with you folks
and just explain you a little bit also what's going on. Yeah. And if they don't cooperate, then I will do my best. अरे राजमान राजेश આપણને હેલ્પ કરે છે ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमने चाहिए था वेलकम टाइम फूल વધારે તો બિલકુલ આપું જલ્દી એક ભાગ છૂટો કરી દો એક માં મને આપી દો ધીરું કરવા હું આપી દઉં ફૂલ ફાલ્ગુની બંધન हाँ शांति जय जिनेन्द्र
चरण
Let Bapuji talk with them. आज છે રાધિકા ટોરન્ટોની અને આ છે ગુહા એ અમેરિકા અને કેનેડાની સરહદ પરની પ્રતિનિધિ છે અને તમે જોયું કે નાના અમથા બાળકો બંનેના મમ્મી પપ્પાનું નામ બાપુજી જેટલો એ બાબતમાં પણ નિષ્ણાત નથી
સ્પૃહાના પપ્પાનું નામ કંદર્પભાઈ અને રાધિકાના પપ્પાનું નામ કેયુરભાઈ. હવે જો નામ જ બોલવાનું કહો છો તો પ્રથા અને પ્રણાલિકાની બહાર જઈને વિનંતી કરું છું કે બંને પપ્પા મમ્મી અહીંયા આવી. અને બાળકો ભલે પોતાના સંસ્કાર કેટલાય જન્મના લઈને આવ્યા હોય પણ આ એક ખરેખર દેખીતો પુરાવો છે, સાંભળેલો વાંચેલો પુરાવો નહીં, દેખીતો પુરાવો છે કે માતા પિતા બાળકોને કઈ રીતની કેળવણી આપે છે. This is કંદરભાઈ and કેયુરભાઈ with their missus, and Kandarбhai's daughter is Spruha and Keyurbhai's daughter is Radhika. When I was in Canada, Radhika's father told me that I would like to. He didn't get any. They didn't get any leave, but they said no. I want to come. When Radhika was dancing, Bapuji had tears in his eyes. So I thought, let us take the chance. And you saw that when say lagi re, oham koham, soham soham. So that was one of the best things. And people like me, if I have seen this, and see if somebody tells me tomorrow that what's the name of Amitabh Bachchan and that other lady, what's her name? Aishwarya Rai. If they come and they give some performance, then I will say no. I will bring my people here. This is the best thing. Yeah. So that is the worship. આપણે કર્મ ને જ્ઞાન ને ઉપાસના ને આમ ને તેમ વાત કરીને સમજણ કઈ નહીં પડે. આ બધાનો સુમેળ આમાં છે અને આ એક સાત્વિક આનંદ છે. હવે બધાને એક બીજી એક જોઈએ છે. આપ સૌને સુવિદિત છે જ કે પરમ પૂજ્ય બાપજીએ રચેલ શ્રી દત્તભાવની કળિયુગની સંકટ મોચન, દૈન્યહારીની, સગળા રોગોનું ઔષધ અને એટમ બોમ્બ તરીકે ઓળખાય છે. આવો આપણે નિહાળીએ કે આવા અમોઘ સ્તોત્ર શ્રી દત્તભાવનીની રચના ક્યારે અને કેવી રીતે થઈ. ગુજરાતમાં સરખેજ નામે એક ગામ. આ ગામમાં કમળાશંકર નામે એક અતિ ભાવિક, શ્રદ્ધાળુ અને વિવેકી બ્રાહ્મણ રહેતા. તેઓ પૂજ્ય બાપજીના ભક્ત. એક દિવસ તેઓ પૂજ્યશ્રીના દર્શનાર્થે ગયા. દેવદત્ત બાપજી. બાપજી, આપ મારી એક વિનંતી સ્વીકારશો? અરે બોલો બોલો કમલાશંકર, શું વાત છે? બાપજી, આપ આ ગરીબ ઘરમાં આવી મારું ઘર પાવન કરો એવી મારી નમ્ર વિનંતી. અરે કમલાશંકર, જ્યારે તમને નોકરી મળશે ને ત્યારે હું તમારે ત્યાં જરૂરથી આવીશ. ગુરુદેવ. શ્રી સદગુરુના અમૃત વચન સાંભળી ભાવ વિના હૃદયે કમળાશંકર પોતાને ગામ પાછા આવી પોતાની પત્ની ધનલક્ષ્મીને વિગતે વાત કરતા જ હતા. એટલામાં કમળાશંકર ઘરમાં છે કે? હા, ઘરમાં જ છું. કોણ? જીવન ટપાલી, આ તમારી ટપાલ આવી છે. હા, લાવ. ખૂબ આભાર. આ સાથે જણાવવાનું કે તમારી અરજી સ્વીકારતા આનંદ થાય છે અને તમને ગામ સહિતમાં શિક્ષક તરીકે નિમણૂક કરીએ છીએ. વાહ ગુરુ મહારાજ. કહું છું, સાંભળે છે? સાંભળે છે? જો આપણા ગુરુ મહારાજની કૃપા
હું હમણાં જ તને કહેતો હતો કે પૂજ્યશ્રીએ મને કહ્યું હતું કે તારી નોકરી મળ્યા બાદ તારા ઘરે જરૂરથી આવીશ અને જો આ નોકરી અપાવી. હવે આપણા ઘરે બાપજી જરૂરથી આવશે. આવ આપણે મંદિરે દર્શન કરી લઈએ. આમ પૂજ્યશ્રીના આશીર્વાદ મેળવી પતિ પત્ની બંને સહીજ ગામે જાય છે અને નોકરીમાં સ્થિર થયા બાદ પૂજ્યશ્રીને આમંત્રણ આપવા નારેશ્વર આવે છે. પૂજ્યશ્રી લીમડા નીચે બિરાજમાન છે અને પાસે બેઠેલા ભક્તો સાથે વાત કરતા હોય છે. અરે કમલાશંકર, તમે ક્યારે આવ્યા? આપજી ગુરુદેવ દત્ત, આપ શ્રીની અસીમ કૃપાથી બાપજી આપ શ્રીની અસીમ કૃપાથી મને સહીજ ગામે નોકરી મળી ગઈ છે. આપ શ્રીએ મારી દરિદ્રતા દૂર કરી મને સૌ ચિંતાઓથી મુક્ત કર્યો છે. હવે આપ શ્રી આપેલું વચન પૂર્ણ કરવા મારા ઘેર પધારો અને મારું ઘર પાવન કરો એ મારી નમ્ર વિનંતી સ્વીકારો પ્રભુ. તો પછી ચાલો કમલાશંકર, હું આજે જ આવવા તૈયાર છું. ગુરુદેવ દત્ત. દિગંબરા દિગંબરા શ્રીપાદ વલ્લભ દિગંબરા દિગંબરા દિગંબરા. પૂજ્યશ્રી અને કમળાશંકર સહીજ ગામ આવી પહોંચ્યા. ગામથી દૂર શિવ મંદિરે પૂજ્યશ્રીએ મુકામ કર્યો. શિવ મંદિરમાં રહીને પૂજ્યશ્રીએ ધ્યાન કર્યું. થોડા દિવસ પસાર થતાં કમળાશંકરભાઈના ઘરે મુશ્કેલી આવી. એમના પત્નીને પિશાચ બાધાની બીમારી આવી. ખૂબ બીમાર રહેવા લાગી. કમળાશંકરે ઘણા ડૉક્ટર, વૈદ અને અનેક બાધાઓ કરી. તેમ છતાં એમનું દુઃખ દિવસે ને દિવસે વધવા લાગ્યું. પત્નીને આંખ સામે મોતના મુખમાં જતી જોઈ કમળાશંકર તો હિંમત જ હારી ગયા. અનાથનો એક જ નાથ, અનાધારનો એક જ આધાર, એ સૂત્રે એમનો વિચાર આવ્યો કે લાવને પૂજ્યશ્રીને વાત કરું. અરે આ શું થઈ ગયું? ચાલ તને ફરી તકલીફ ચાલુ થઈ ગઈ. બાપજી બતાવ પડશે. ચાલ આપણે બાપજી પાસે જઈએ. ચાલ. અરે કમલાશંકર, તમે ક્યારે આવ્યા? આ તમારી આંખમાં આંસુ? શાનો શોખ છે કમલાશંકર? બાપજી મારી પત્ની અને બચાવ બાપજી ખૂબ જ પીડાય છે. ક્યારે શું થાય કઈ કહેવાય નહીં. હવે તો માત્ર આપ જ મારા આધાર છો બાપજી. બાપજી આપ તો અંતર્યામી છો. આપ જ કંઈ કરો અને મારી પત્નીને બચાવો. બચાવેલો બાપજી. કમલાશંકર, શાંત થાવ, શાંત થાવ. ભગવાન બધું જ સારું કરશે. ભક્તને રડતા જોઈને પ્રભુનું હૃદય દ્રવી ઉઠે છે. તરત જ ઊભા થઈ શીતળ જળનું સ્નાન કરી કાગળ અને પેન લઈ લખવા બેસી જાય છે. મનમાં વિચારે છે કે જેમ તુલસીદાસજીએ સંકટ મોચન હનુમાન ચાલીસા રચી એમ આજે હું પણ ભગવાનને આર્ત પ્રાર્થના લખું. આમ સડસડાટ પંક્તિઓ લખવા માંડી. લેખન પૂર્ણ થતાં
કુલ 52 પંક્તિઓ થઈ. પૂજ્યશ્રીને વિચાર આવ્યો કે આ શું, મારે તો 40 પંક્તિઓ લખવી હતી અને લખાઈ 52. લાવ 40 કરી દો કે જેથી દત્ત 40ના નામ રાખી શકાય. પૂજ્યશ્રીએ પ્રયત્ન કરે જ છે, પણ બધી જ પંક્તિ બરાબર જણાય છે. ફરી પ્રયત્ન કરવા જાય છે ત્યાં તો આકાશવાણી થાય છે. પંક્તિ ઘટાડવાનો કેમ પ્રયત્ન કરે છે? મેં જ તને લખાવી છે. જેમ ગુરુચરિત્રના અધ્યાય 52 તેમ વર્ષમાં ગુરુવાર પણ 52, અને એટલે જ આ પંક્તિઓ લખાઈ છે. પૂજ્યશ્રી મનોમન હરખાય છે અને વિચારે છે કે તો પછી આનું નામ દત્ત ભાવની જ યોગ્ય છે. કમલાશંકર, જાઓ ઘરે જઈ સ્નાન કરી ચોખ્ખા કપડાં પહેરી ધૂપ અને દીવો કરી એક જ આસન ઉપર બેસી ખૂબ જ શ્રદ્ધાથી દત્ત ભાવની 52 વાર બોલજો. અને એક શુદ્ધ પાત્રમાં જ્યારે એક પાઠ પૂરો થાય ત્યારે એક ચમચી જળ મૂકતા જજો. જ્યારે 52 પાઠ પૂરા થઈ જાય ત્યારે ભેગું થયેલું જળ ધનલક્ષ્મીને પીવડાવી દેજો. બધા જ રોગમાંથી મુક્ત થઈ જશે. ભૂત પ્રેત પણ આ શબ્દ સાંભળીને ભાગી જશે. ચિંતા ના કરશો, જાઓ, ભગવાન તમારું કલ્યાણ કરશે. શ્રી સદગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે કમળાશંકર ઘેર જઈને સ્નાન કરી ધૂપદીપ પ્રગટાવીને શ્રદ્ધાથી 52 વાર દત્તભાવની ગાય છે અને દરેક પાઠના અંતે પાત્રમાં જળ મૂકતા જાય છે. પાઠ પૂર્ણ થતા એ જળ લઈ પોતાની પત્ની પાસે આવે છે. સાંભળે છે? જો તું આ જળ પી લે. આ જળ આપણા તારણહારે મોકલાવ્યું છે. આ જળ પીવા બાદ તને જરૂરથી સારું થઈ જશે. સાંભળો છો? મને ખાવાનું આપશો? મને બહુ ભૂખ લાગી છે. ઓ મારા ગુરુ મહારાજ, હમણાં જ લાવું. જો હવે તને સારું લાગતું હોય તો આપણે પૂજ્યશ્રીના દર્શન કરી આવીએ. સારું, ચાલો, હું સ્નાન કરીને આવું. ગુરુદેવ દત્ત બાપજી. બાપજી, આપ શ્રીની કૃપાથી એને હવે ખૂબ જ સારું છે. આપ ધન્ય છો બાપજી, અને ધન્ય છે દત્ત ભાવની. અમારા આપ શ્રીને કોટી કોટી વંદન, ધનવત પ્રણામ. ગુરુદેવ દત્ત, ગુરુદેવ દત્ત, ગુરુદેવ દત્ત.
પૂજ્યશ્રીએ જણાવ્યું હતું કે જો શ્રદ્ધા હોય તો રાખજો, નહીં તો ફાડીને ફેંકી દેજો. પણ આજે મને ખાતરી થઈ ગઈ છે કે જે રીતે મારી ધર્મપત્નીની પીડા આ દત્તબાવનીથી દૂર થઈ છે, તે જ રીતે આ દત્તબાવની દુનિયાના લાખો કરોડો લોકો માટે દુઃખ હરનારી સાબિત થશે અને એટમ બોમ્બ કહેવાશે. અવધૂત ચિંતન શ્રી જ્યારે કલાકારો પૂજ્ય બાપુજીને વંદન કરે છે ત્યારે તે જણાવી દઉં કે રંગઅવધૂત મહારાજ બન્યા છે या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मीरारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. पूज्य माँ भगवती, पूज्य श्री अरविंद, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय रंग अवधूत बापजी and the prime ambassador of our Nareshwar Pavan Tirth, Reverend Dhirubhai Joshi, and Pujya Bapuji, who is the representative consciousness of Rang Avadhut Babji amongst us, and you all dignitaries, beloved children of Babji and members of Rang Avadhut Parivar International. Datta Bhavani, as I told you, is going to be Srimad Bhagavad Gita of tomorrow. Message given by Rang Avadhut Babji is not a miracle, is not illogical, is not psychological consolation, is not just a vanity of thinking and action. Really speaking, it is the inculcation of divine grace by Rang Avadhut Babji himself in his bhakta, in his devotee, in order to enable him to cross over and conquer the unchallengeable crises of life. It's a family problem, but was taken over by Lord himself, divine himself, provided the science as depicted by Rang Avadhut Babji very clearly says and indicates that if our prayer is sincere, if our prayer is
oriented with wide sincerity of our soul. It should not come from our lip, nor should come from our calculative thinking, nor should come and be based on our selfish motive. If it becomes the real arthanad and comes from within, then definitely Rang Avadhut Babji is all the while omnipresent before us to listen to it and to give a sound and instant reply to our demand, privilege and prayer. As I told you, prayer becomes the master act in the words of Sri Aurobindo. How it becomes master act? If it comes from our soul and if it goes directly to the divine to invoke his presence before us, then Rang Avadhut Babji did it in the temple of Sahij. Now the same environment, same aura, same ecology can once again be created in the place where we start offering our sincere most prayer to the divine. So it is not merely a miracle that has taken place long back in the life of Kamala Shankar Master, but it is a scientific solution of mobilizing Akshar Brahm that arises out of our consciousness. So consciousness is a superior power to matter, consciousness is a superior power to light, consciousness is a superior power to solar energy. So consciousness is a power descending down on the earth and on body and on mind from divine itself directly. And that is Datta Bauli. Rang Avadhut Babji composed it as mantra, composed it as nectar and composed it as sound scientific solution to the devotees if they are initiated into this path of sadhana and tapascharya. We are not supposed to give up our sansar, our worldly life and worldly pleasures to have this attainment spiritual height in our life. We are required to systematize our day-to life, to systematize and scientifically operate our day-to-day problems and methodology in such a way that we can keep Rang Avadhut Babji, who himself is Lord Sri Krishna and Lord Dattatreya, two in one. One is a representative consciousness of Purush, that is Krishna consciousness, Adhimanas, over mental consciousness, and Lord Dattatreya is divine Prakriti of Satchidanand, Brahma, Vishnu and Mahesh. Purush and Prakriti, masculine consciousness and feminine consciousness together makes our life relevant, makes our life mobile, makes our life creative, and Sri Aurobindo assures us that this is the programming which can still make our life divine. And when life becomes divine, divine himself will start descending down on it and start playing his own Leela. That is what the assurance given by us by Rang Avadhut Babji even in Guru Leelamrit. So whatever is a scientific methodology experienced, undertaken, realized by Rang Avadhut Babji and his trinity of gurus, three gurus, is practically put into Datta Bauli for the people of the world, for East and West. I am pleased to at least draw your attention to the scientific fact that America is going to be the window of Indian spirituality in future, or in the age that is just emerging on the horizon of time. And you American people living here in America, well initiated by Bapuji to the divine path of Rang Avadhut Babji, that is the supreme divine, to just create the quantum, to create the capital
and to create the true heritage of Indian spirituality to be offered to your American born children. That is what we have seen on the stage. American born children will really digest this Indian spirituality in the true sense of the term, and those who are born and brought up in America by birth and by blood, they are Americans. They have got equal privilege to digest this Indian spirituality because it is truth, it is the divinity, it is the total absolute consciousness, it is zero density consciousness, and it is a play of zero density consciousness that is the science of tomorrow. So it is not miracle or a blind faith that is to be pointed out and that is to be misunderstood. It is the supreme science of consciousness, and if we are prepared to take up this adventure of consciousness, then we also have the same benefit, the same blessings, the same boon and the same divinity as once upon a time Kamala Shankar Master had it in India. We also can have the same thing in America, in Russia, in anywhere, in any part of the world, because Rang Avadhut Babji meant Datta Bhavani for entire earth and the man. It is international boon given by Rang Avadhut Babji to Ranga Parivar, those who are out of sheer faith, devotion and dedication related to this cause will definitely be benefited and will have the advantage of protection of Rang Avadhut Babji forever, because this is also the call given by Rang Avadhut Babji as Lord Krishna did it 5000 years back. Rang Avadhut Babji did it in present century, and Kamala Shankar Master was simply an instrumental to stream out this divinity to the people, to the mass and to the devotees of Rang Avadhut Babji, well spread, and that too living in all different countries of the world. So you Americans born and brought up in America, Indians migrated to America, but the prime fact of life is that you are under the well protection and blessings of Rang Avadhut Babji that you have been receiving since last 12 years of tapascharya of Pujya Bapuji in America, that ultimately give you sound assurance that your way is secure, your way is sound, your way is safe, and your way is such a way that it will definitely bring divinity and new consciousness to the new generation of our kids of tomorrow, who are going to be the champions of humanity, irrespective of caste, creed, community, nationality, blood, colors and anything else. So this is going to be the future of tomorrow, and we are creating our new generation with the initiation of Rang Avadhut Babji and Datta Bhavani. This way I pray to Rang Avadhut Babji, my koti koti vanna to Rang Avadhut Babji and Pujya Bapuji for showering their blessings upon us that we may realize this dream. Avadhut Chintana Sri either in poesy or in words, whatever he likes, whatever he wishes, whatever Guru Maharaj gives him the message for us. Thank you, Dr. Devar. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त ब्रह्मौजसा भूषित भव्य बालम दिव्यौजसा दीप्त विशाल नेत्रम शांतिप्रदम यस्य मुखारविंदम रंगावधूतम प्रणतोस्मि नित्यम. पूज्य बापजीना चरणों में वंदन करी, पूज्य भाई ने प्रणाम करी, अश्विन भाई ने પણ વંદન કરી. આજે પૂજ્ય ભાઈના જન્મદિન નિમિત્તે મેં ગુજરાતીમાં રચના કરી છે, એ તમને સંભળાવીશ. તે પહેલા
એક વાત આ દત્ત બાવની વિશે કહું. દત્ત બાવની લખાઈ તે પહેલા બાપજીએ ગુરુ ચરિત્રના 52 પારાયણ કરેલા. હવે એ 52 પારાયણનું જે ઉદ્યાપન કરવાનું બાકી હતું. બાપજી ઉદ્યાપન કરે તે એમને તો પૈસો તો લેતા નહીં, એટલે બ્રાહ્મણને જમાડવાની વાત તો આવે જ નહીં, બ્રાહ્મણને દક્ષિણાની વાત આવે નહીં, તો શું કરવું એના વિચારમાં હતા. અને આ શહીદ જવાનું થયું ને કમલાશંકર ભાઈએ જે કહ્યું ને એનાથી બાવની લખાઈ, તો એમણે આ બાવનીમાં 52 ગુરુચરિત્રના જે એનું ફળ મળે એ બધું એમાં અર્પણ કરી દીધું. એટલે દરેક લીટી એક ગુરુચરિત્રના પારાયણનું ફળ આપે. 52 લીટીમાં 52 અને માટે એટમ બોમ્બ, માટે એ આપણા બધા જ દુઃખોને નિવારણ કરનારી બની. જ્યારે જ્યારે હું ભાઈ વિશે બોલું છું અથવા તો બોલવાનું મને આવે છે તો મને મારા મોટા ભાઈ યાદ આવે છે. અમારા મોટા ભાઈ જે છે તે કર્મકાંડના લાઈનમાં ગયા અને હું અંગ્રેજી લાઈનમાં ગયો. એટલે જ્યારે જ્યારે અમે મળીએ વેકેશનમાં, હું ત્યાં જવું અથવા તો કોઈક વખત એ મુંબઈ આવે, તો એ જે મારી સાથે જે રીતે વાત કરતા, જે આનંદપૂર્વકની, એ મને હજુ યાદ છે. એમને એમ એવું થતું કે મારો નાનો ભાઈ છે ને સારું ભણ્યા, એવું એમના અંતરનો ઉમળકાથી એ બધો તે તો આપણે સાથે ફોટો પડાવીએ, સાથે ફોટો પડાયા. બસ એવો જ ભાવ હું ભાઈને જ્યારે કોઈ પણ સ્તોત્ર દ્વારા કે કોઈ પ્રવચન દ્વારા કહું છું તો મને એ ભાવ આવે છે કે જે ભાવ વીરુભાઈ મારા પ્રત્યે રાખતા હતા એ જ ભાવ મને ભાઈ પ્રત્યે આવે છે. અને તેથી જ્યારે જ્યારે મોકો મળે છે ત્યારે કેટલીક વખત ગુજરાતીમાં, કોઈક વખત સંસ્કૃતમાં એવું હું રચના કરું છું. આ વખતે ગુજરાતીમાં જ કરીશ. પૂજ્ય ભાઈની જન્મ જયંતીએ વંદના. હે પ્રેમ લોકે અરપો જ પ્રેમ, તેથી જ લોકે મળતો સપ્રેમ, યદા કદા ના પડતો જ ઘોષ, તો પ્રેમ દીધો મને એ જ તોષ. પ્રેમ અવધૂતજીનું જ આ વાક્ય મેં કાવ્યમાં લીધું છે, એટલું જ છે. એ એવું કે પ્રેમ કરો, સામેથી પ્રેમ મળશે, પણ કદાચ ન મળે તો પ્રેમ દીધાનો સંતોષ મળશે. આ એમનું વાક્ય છે, એને મેં આ પદ્યમાં લીધું છે. હે પ્રેમ લોકે અરપો જ પ્રેમ, તેથી જ લોકે મળતો સપ્રેમ, યદા કદા ના પડતો જ ઘોષ, તો પ્રેમ દીધો મને એ જ તોષ. એ ભાઈના જન્મદિને સહર્ષ, શ્રી રંગને યાચું, તવ હો પ્રકર્ષ. પ્રકર્ષ એટલે ઉત્કર્ષ. ઉત્કર્ષ તારો પરિવારનો. એ ઉત્કર્ષ પામે એમાં પરિવાર પણ ઉત્કર્ષ પામે છે, એવો મારો ભાવ છે. એમાં નશંકા લગી મને એમનો ઉત્કર્ષ થાય એ પરિવારનો ઉત્કર્ષ છે, કારણ કે એ પરિવાર માટે જ કામ કરે છે. પરિવારમાં એ પોતાને જે કંઈ મળે છે એ બધું વહેંચે છે. આનંદ પણ વહેંચે, તપશ્ચર્યા પણ વહેંચે. એમને બધા ઘણા જે બાપજીએ કામો કરેલા ને એવા બધા જ કામોમાં એ પોતાને મળતું બધું જ વહેંચી દે છે. આપે પચાવ્યા ગુરુરંગને હા, એના જતા તે પગલે જ ચાલ્યા. પહેલા બાપજી સેવામાં હતા, તો બાપજી ગયા પછી એમના પગલે પગલે ચાલ્યા. દેશે વિદેશે મથતા ઘણેરા, વિચાર આચાર થકી અનેરા. વિચાર અને આચાર બંનેમાં એ
એ બાપજીના પગલે પગલે ચાલે છે અને મથામણ કરે છે કે બીજા લોકો પણ બાપજીને સમજે, બાપજીના એ માર્ગે જાય. જેમ બાપજીએ પહેલા શસ્ત્રક્રિયા શિબિરો દીધી, મોટા પાયા પર ઓપરેશન કેમ્પ રાખેલું નારેશ્વરમાં, 601 ઓપરેશન થયેલા અને બધા જ સફળ. સામાન્ય રીતે ડોક્ટરો એવું કહે કે આવી શિબિરોમાં 1-2% તો ફેલ જાય, કેટલીક જગ્યાએ 5-10% પણ જાય, પણ અહીં તો એક પણ ફેલ નહીં. અને તે વખતે હું ત્યાં હાજર હતો. છેલ્લે દિવસે જ્યારે સમાપન સમારંભ થયો ત્યારે ડોક્ટર બોલ્યા કે જેમ વાહનને પ્રવેશવાની મનાઈ છે એમ અહીં યમરાજાને પ્રવેશવાની પણ મનાઈ હતી, એવું ડોક્ટર બોલેલા. એટલે યમરાજા ત્યાં ફરતા નહોતા. તો એવી શિબિર યોજી ગુરુ સત્ક્રિયા શિબિર, બટાળતા રોગ ઘણા જટિલ, ટેકો દઈ રંગ વિનાશ કાળે, દે આશીષો દુઃખ બધા જટાળે. એ જેવી રીતે શિબિર કરીને કરતા હતા એવું ભાઈ પણ અનેક ઠેકાણે અનેક જાતની શિબિરો કરે છે, દરેકને પણ કરે છે અને અનેક પ્રકારના રોગોએ ટેકો કરે છે. કોને કદા આર્થિક દે સહાય, કોઈકને આર્થિક સહાય આપે, વિદ્યાર્થીને વા શરણાર્થીને, શરણા આવ્યો હોય તો તેને અને વિદ્યાર્થીને પણ, વિદ્યાર્થી હોય એને ભણવા જવાનું હોય, ભણવાનું મન ખૂબ હોય, સોચ્યા છોકરો હોય અને પૈસાનો ટેકો વગર ન ચાલે હોય તો ભાઈને ખબર પડતામાં એ વ્યવસ્થા કરે છે. આપત્તિ નૈસર્ગિક હો કદાપી, કોઈ કોઈ નૈસર્ગિક આપત આવી પડે, વરસાદ બહુ પડે, ટ્રેન આવે અથવા તો દુકાળ પડે અથવા તો ધરતીકંપ થાય, તે વખતે ભાઈ જે છે બેઠા કરે. શુદ્ધ હો તથા પૈસાદાર પણ જો ખુવા થઈ ગયો હોય તો એને પણ મદદ કરે. એટલે ગરીબને તો કરે જ જાણે, પણ પૈસાદારને પણ એ મદદ કરે. કઈ કઈ નિરાધાર તણો તૂટેકો, રોગી મહારોગ મહી સડંતો. કોઈ મહારોગની અંદર સડે એવા નિરાધારને તો ટેકો કરે છે. વિદ્યા કન્યા તણુદાન અર્પે, વિદ્યાનું દાન પણ અપાવે અને કન્યાનું દાન પણ અપાવે. છોકરા છોકરીઓના લગ્ન, સમૂહ લગ્ન એમણે કોઠિયાકાળમાં 3-4 વખત યોજેલા. અને એ સમૂહ લગ્નમાં એવું નહીં કે પરણી જતા રહે, એવું નહીં, એને બધી ઘરવખરી અપાય. કન્યાદાનમાં એને મંગળસૂત્ર પણ આપવાનું. પછી અને પાછું એમાં જે હમણાં કહ્યું ને કાસ્ટ એન્ડ ક્રીડ એ જોવાનું નહીં. હરિજનોને પણ એમણે લગ્ન કરાયેલા, સમૂહ લગ્નની અંદર હરિજનોને પણ થાય. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે એ આપત્તિમાં મદદરૂપ બને છે. રંગે કર્યા સૌ. હવે રંગની બીજી ખાસિયત છે. આ તો બધી આપત્તિઓમાં અને એમાં મદદરૂપ થવું જોઈએ, પણ રંગની એક બીજી ખાસિયત એ છે, આપણને ખબર ના પડે એવી રીતે આપણને સંસ્કૃત બોલતા કરી દીધા. મારા કમંડલો રાજ પદ્મયુગ મેં મધ્યસ્થ પાણી યુગલે, બધા અંદર શબ્દો કેટલા અઘરા છે, છતાં નિરાતે આપણે ગાઈએ છીએ. મારા કમંડલો રધત કર પદ્મયુગ મેં મધ્યસ્થ પાણી યુગલે ડમરુત શૂલે યસ્યસ્ત ઊર્ધ્વ કર્યો. આ જે સંસ્કૃત જે ના આવડતું તેને તો અઘરું પડે. એવા શ્લોકો આપણને રોજની પ્રાર્થનામાં શીખવી દીધા. રંગે કર્યા સૌ પરિવાર અને જો શ્લોકો ઘણા સંસ્કૃત બોલતા. જ્યારે અવધૂતજી આપણા ભાઈએ શું કર્યું, આપે અહીં ગુરુજન વાણ સાથે ગીરવાણ શ્લોકો પરદેશી ગાય. પરદેશના લોકો ગુજરાતીએ ગાય તો સંસ્કૃત ગાયથી દેવા રઘુમુદ્રમ બધા મળે. મંત્ર પુષ્પાંજલિ કોઠિયાખાડની નાની નાની આદિવાસી
જિલ્લાની બાળકો ગાય અને શુદ્ધ. એટલે અવધૂતજીએ જે કામ કરેલું એ જ પગલે મેં પહેલા પણ કહ્યું એ પગલે ચાલ્યા છે. પછી બાપજીની એક બીજી ખાસિયત હતી, બાપજી કશું બોલે નહીં. તમે દર્શન કરવા ગયા હોય પગે લાગે એમનું ધ્યાન દેવું હોય તો ઓમ એટલું બોલે, બીજું કઈ બોલે નહીં. પણ એમના મૌનમાં અનેક માણસોની અનેક શંકાઓ ટળી જતી. અને સંસ્કૃતમાં એના માટે બહુ જ સારું વાક્ય છે, ગુરોસ્તુ મૌનમ વ્યાખ્યાનમ શિષ્યાસ્તુ છિન્ન સંશયા. ગુરુ મૌનમાં વ્યાખ્યાન છે એટલે મૌન જ રહે અને શિષ્યના બધા જ સંશયો જતા રહે. રંગે કહ્યું ન બોલે ગુરુ તોય છેદે, સૌ શિષ્ય શંકા બધી દ્રષ્ટિ ભેદે. એમની નજર પડે અને શંકા જતી રહે. એટલે ગુરોસ્તુ મૌનમ વ્યાખ્યાન, ન બોલે ગુરુ તોય ભેદે છેદે સૌ શિષ્ય શંકા. એવું એ ભાઈનું શું છે, અંગ્રેજી જાણે નહીં તોય પ્રેમે. અંગ્રેજી એમને આવડતું નથી, એકાદ બે વાક્ય ગોખી રાખેલા બોલે છે. મોટા ભાઈ તરીકે એમને એકાદ બે વાક્ય ગોખી રાખ્યા કે ગોડ બ્લેસ યુ. તો દ્રષ્ટિ સ્થિરાથી વસકી ધાસર. સ્થિર દ્રષ્ટિ મૌન અને દ્રષ્ટિ સ્થિર. તમારી આંખમાં એમની આંખ મળે એટલે તમારા જે કંઈ પ્રશ્નો છે તો ઉકલી જાય, તમને માર્ગ પણ મળી જાય અને સંશય જતા. બાપજી પાસે જ્યારે માણસ જાય ને તો એની આંખમાં આંખ મેળવી શકાતી નહોતી, એટલી પાવરફુલ આંખ. હમણાં જોવા માંગેલી કે ભાઈએ કહ્યું તમારી આંખ જોવી છે કે સારું સવારે આવજે ગાડી ઉપર, અને ત્યાં આંખ બતાવી. એટલે કહેવાની વસ્તુ એ છે કે એ બાપજીની આંખ એટલી બધી પાવરફુલ અને એ દ્રષ્ટિમાં દ્રષ્ટિ જે મેળવી ગયો એ ફરી ગયો. એવું ભાઈની સ્થિર દ્રષ્ટિ છે, એ બોલે નહીં. આપણે ગુજરાતી વચ્ચે બોલે ના બોલે એવું હોય નહીં, પણ કે સામાન્ય રીતે બોલવાનું ટાળે અને હવે તો બિલકુલ ટાળે છે. રંગે લયા બ્રહ્મ સ્વરૂપ દત્ત, જે એક રાખે જન સૌ વિભક્ત. દત્ત ભગવાનની